ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الحنان المنان والصلاة والسلام على حبیب الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن واشهد ان لا اله الا هو الله الملك الديان واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث في آخر الزمان وآله الطيبين الطاهرين ما دام النيران الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھو ایمان والو برق کی رفتار بن جاؤ، اٹھو ایمان والو برق کی رفتار بن جاؤ، شریعت کے تحفظ کے علم بردار بن جاؤ، مسلمان ہو تو سنت کے حسی سانچے میں تم ڈھل کر، مسلمان ہو تو سنت کے حسی سانچے میں تم ڈھل کر بلال و بوذر و سلمان کا کردار بن جاؤ، نبی کا فیصلہ جو بھی نہ مانے سر قلم کر دو، نبی کا فیصلہ جو بھی نہ مانے سر قلم کر دو، مگر یہ شرط ہے عباس کی تلوار بن جاؤ، ہو تم شیر خدا کے شیر شیروں کی طرح لوگو، ہو تم شیر خدا کے شیر شیروں کی طرح لوگو، اٹھو تم ذوالفقار حیدر کرار بن جاؤ، گزارش اپنی ماں بہنوں سے بھی ہے دور حاضر کی، گزارش اپنی ماں بہنوں سے بھی ہے دور حاضر کی، اٹھو تم زینب و کلثوم کا کردار بن جاؤ، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہم سونے نہیں دیں گے، ہم سونے نہیں دیں گے آقا تیرے دشمن کو، ہم سونے نہیں دیں گے آقا تیرے دشمن کو، سوئے گا تو روزے کی زنجیر ہلا دیں گے، آدھا نہ کرے شر کہ ہم اولاد علی ہیں، آدھا نہ کرے شر کہ ہم اولاد علی ہیں، چھیڑو گے تو شبیر کے بابا کو بلا دیں گے، ہم ظلم کے دشمن ہیں ظالم سے نہیں ڈرتے، ہم ظلم کے دشمن ہیں ظالم سے نہیں ڈرتے،
بولو گے تو غازی کی تلوار اٹھا لیں گے۔ حاضرین گرامی وقار، اپنے موضوع سے متعلق کچھ لب کشائی کروں، بہتر بلکہ برتر اور اس سے بھی ادھکتر بلکہ اچتر، یہ معلوم ہوتا کہ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے رسول اور آل رسول پر بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بیان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مزاج معلیٰ کی نزاکتوں کو اگر برداشت ہو سکے تو ایک بار اور بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بیان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نیتوں، طبیعتوں، ذہنیتوں کو اگر گردش دورہ کی حبس آلود تھکن اجازت دے تو ایک بار تھکن شکن درود پڑھیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پرتیک پروچن کی یہ وشیشتا ہونی چاہیے کہ وہ جن سادھارن کو پریے لگے، انیتھا ہر ویکتی اس سے لابھ پراپت کر سکے۔ یہی کچھ دائیہ رہا ہے کہ انجمن تنظیم غلامان مصطفیٰ نے اس عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ علی جناب محمد احمد صاحب عرف راجو اور دیگر نوجوانوں نے علی جناب اکرم بہرائچی کو وسیلہ، اکرم جلال پوری کو وسیلہ بنا کر کے میرے ذہن و دماغ کے دہلیز پر دستک دیا۔ بہرکیف یہ بندہ چند منٹ کے لیے حاضر آیا ہے، مگر مجھے تعجب ہو رہا کہ یہ نوجوان جو ابھی گلا پھاڑ رہے تھے، پتی پتی پھول پھول، اب یہ درود بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں بیچارے۔ بہرکیف ابھی تک بہت کچھ آپ لوگوں نے سنا، اب ایک کلام میں بھی پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ مگر صاف بات یہ ہے کہ رات گئی کل بات گئی ہے، رات گئی کل بات گئی، کچ پچیا کئی گئی پھیرا، گئی چنرما چھوڑ کے ہمرے منوا کے اندھیرا، تمہیں بھرویں تک جگئی بے کوہ کا کریے۔ ایک کلام پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی
کیا مدد کر سکتا تھا کوئی جو خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے جو خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے. بند کر دیا جائے؟ اوب گئے ہیں سنتے سنتے. میں سمجھ رہا ہوں اب سب کا سونے کا موڈ ہے. اب ایک قطعہ پڑھ رہا ہوں، شاید کچھ لوگوں کا ذہن و دماغ برداشت نہ کر سکے، مگر پڑھوں گا ضرور. اور اسی طرز پر لٹائیں گے ہم اپنے کربلا والوں پہ جان و تن، لٹائیں گے ہم اپنے کربلا والوں پہ جان و تک، لٹائیں گے ہم اپنے کربلا والوں پہ جان و تن. اگر ہے یہ گناہ تو یہ گنہگاری نہ چھوڑیں گے، اگر ہے یہ گناہ تو یہ گنہگاری نہ چھوڑیں گے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. خلاق کائنات نے جب چاہا کہ اپنے محبوب کے نور کو وجود بخشوں تو پروردگار عالم نے کہا محمد الرسول اللہ. نور محمدی جلوہ گر ہو گیا. سبحان اللہ. اور نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں مستغرق ہو گیا. پھر خدا نے کہا محمد الرسول اللہ، نور محمدی اور زیادہ آشکارا ہو گیا. سبحان اللہ. پھر محمد عربی کے نور نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا. اور جب جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا تو پھر پروردگار عالم نے کہا محمد الرسول اللہ، نور محمدی آشکارا ہو گیا. جب تک خدا نے چاہا تب تک یہ معاملہ ہوتا رہا، اور جب خدا کی مرضی ہوئی تو اس نور کو قائم و مستقر کر دیا. ارے کم سے کم ہمارے علماء نیچے کیوں چلے گئے؟ یہاں تو آتے. آئیے ادھر آئیے، آپ کا مقام یہ ہے. جب تک خدا نے چاہا تب تک یہ معاملہ ہوتا رہا، اور جب خدا کی مرضی ہوئی تو اس نور کو قائم و مستقر کر دیا. اور خدا نے کہا اے میرے محبوب تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں. تیری نظر میری طرف اور میری نظر تیری طرف، تیری توجہ میری طرف اور میری توجہ تیری طرف، تیری رویت میری طرف اور میری رویت تیری طرف. تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں. تو مجھے خدا کہہ دے، میں تجھے مصطفیٰ کہہ دوں. تو مجھے علیم و خبیر کہہ دے، میں تجھے سراج منیر کہہ دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہ ان کو زندہ و سلامت رکھے، ان کی اولاد کو سلامت رکھے. میں سمجھ رہا ہوں کہ سب کی زبانیں اب گونگی ہو گئی، ٹائم بھی خلافی ہی ہو گیا ہے. صاف بات تو یہ ہے اب نہ یہ سننے کا موڈ ہے نہ سنانے کا ٹائم ہے. وگیان کا مسئلہ ہے. کیا کہا میں نے؟ وگیان کا مسئلہ ہے، سائنس کا مسئلہ ہے. جب کسی سے پہلی ملاقات ہو. کیا کہا حافظ صاحب؟ کیا کہا؟ جب کسی سے پہلی ملاقات ہو، دن ہو یا رات ہو، شرط یہ ہے کہ پہلی ملاقات ہو. گرمی ہو یا برسات ہو، شرط یہ ہے کہ پہلی ملاقات ہو. اور نظر سے نظر جب ملے
تو 30 منٹ تک اگر پلک آپ کی جھپکی نہیں تو 30 منٹ کا یہ وقفہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا صاحب، ہمارے حافظ صاحب آئے اور مصافحہ کیا، دست بوسی کیا، نظر سے نظر ملی اور پلک جھپک گئی، معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ 30 سیکنڈ تک اگر کم سے کم پلک جھپکی نہیں، نظر جھکی نہیں، نظر سے نظر ملی رہ گئی تو سائنسداں کہتے ہیں کہ اس 30 سیکنڈ کے درمیان جو محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت زندگی بھر کرتے رہو نہیں ہو پائے گی۔ اب اس کو، سائنس کو یہی چھوڑ دو، کعبہ معظمہ کے قریب چلو، کعبہ معظمہ کے قریب فاطمہ بنت اسد جاتی ہیں، دیوار کعبہ شک ہو جاتی ہے، کعبہ میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے اور فاطمہ بنت اسد کعبہ معظمہ کے اندر تشریف لے جاتی ہے اور مولائے کائنات کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر ہوتی ہے۔ 3 شب و روز گزر جانے کے بعد فاطمہ بنت اسد کعبے کے باہر نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ سامنے آمینہ کے لال پیغمبر آخر الزماں کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، چچی بچے کو مجھے دے دو۔ جیسے ہی بچے کو گود میں لیتے ہیں، 3 شب و روز مولائے کائنات کے گزر چکے ہیں کعبہ کے اندر، مگر ابھی تک مولائے کائنات نے آنکھ نہیں کھولی ہے۔ مگر جب رسول پاک کے ہاتھ میں علی مرتضیٰ جاتے ہیں تو علی آنکھ کھول دیتے ہیں اور علی کی نظر سب سے پہلے جو پڑتی ہے وہ نبی کے اوپر، اور نبی کی نظر علی کے اوپر۔ دینے والا کیا دے رہا ہے اور لینے والا کیا لے رہا ہے، یہ تو دینے والا بتا سکتا ہے یا تو لینے والا بتا سکتا ہے۔ بس دینے والے نے تکبیر، نعرہ رسالت، دینے والا کہتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الفلسفۃ وعلی بابھا، میں فلسفے کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا مدینۃ المنطق وعلی بابھا، میں منطق کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحیۃ وعلی بابھا، میں حیت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا مدینۃ النجوم وعلی بابھا، میں نجوم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الرمل وعلی بابھا، میں رمل کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا مدینۃ التکسیر وعلی بابھا، میں تکسیر کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا مدینۃ النحو وعلی بابھا، میں نحو کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الصرف وعلی بابھا، میں صرف کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ نبی کہتے چلے جا رہے ہیں اور علی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب مجھے کہہ لینے دو، میرا علی وہ ہے جو ولایت کا بھی امام ہے، قیادت کا بھی امام ہے، سائیکالوجی کا امام ہے، ٹیکنالوجی کا امام ہے، سوشیالوجی کا امام ہے، بایولوجی کا امام ہے، نیورولوجی کا امام ہے۔ میرا امام سارے زمانے کا اور ساری کائنات کا امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی مولائے کائنات کے مکان میں فاطمہ زہرا کے بیت الشرف میں جب امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ امام حسین کی ولادت سے لے کر شہادت تک بیان کرتا، مگر میں اب یہیں سے کاٹتے پیٹتے جلدی اپنا ٹائم ختم کر دوں گا، کیونکہ لوگ واہ واہ کرتے ہوئے اوب چکے ہیں۔ اب مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آقائے نامدار نے سنا کہ میرے نواسا پیدا ہوا ہے، فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ فاطمہ زہرا دروازہ کھول دیتی ہے اور گود میں لا کر کے حسین کو دے دیتی ہے۔ میرے آقا نے اس بچے کو گود میں لیا ہے اور اپنی چھاتی سے لگایا، اپنی آنکھوں سے لگایا،
بوسہ دیا، گلوئے مبارک کو چوم رہے ہیں، کبھی دستے مبارک کو چوم رہے ہیں، کبھی پائے مبارک کو چوم رہے ہیں، اور اس بچے کو دلار کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ اور چند ہی لمحے کے بعد اچانک پھپک کر دونوں عالم کے سید و سردار رونے لگتے ہیں۔ مولا کائنات بھی رونے لگے، فاطمہ زہرا بھی رونے لگی۔ اب کوئی یہ نہ کہے گا کہ بدعت ہے رونا، رونا بدعت نہیں ہے، یہ مدنی میاں کی للکار ہے، رونا باعث عبادت ہے۔ اور نبی اور علی کی محبت میں رویا جائے تو کیا کہیں؟ کچھ دیر کے بعد جب اشکوں کو جذب کیا ہے، رومال میں پوچھا ہے، فاطمہ زہرا نے کہا بابا آپ رونے کیوں لگے اچانک؟ ابھی تو بچے کو آپ دلار کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، ابھی بچے کا بوسہ دے رہے تھے، بابا آپ رونے کیوں لگے؟ میرے آقا نے کہا بیٹی میرا یہی حسین میدان کربلا میں بے آب و گیا میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ فاطمہ زہرا نے کہا بابا کیا اس وقت آپ نہیں رہیں گے؟ کہا بیٹی میں نہیں رہوں گا۔ ابو الحسن رہیں گے؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں رہیں گے۔ بابا میں رہوں گی۔ کہا بیٹی تم بھی نہیں رہو گی۔ بابا تو میرے حسین کی مدد کون کرے گا؟ کہا بیٹی گھبراؤ نہ، حسین کے چہرے والے صبح قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور یا حسین یا حسین یا حسین کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے۔ وہی امام حسین گود میں ہیں، ماں کی چھاتی سوکھ گئی ہے، بچہ زبان باہر نکال رہا ہے، اور لے کر کے پہنچ جاتی ہے، اپنے بابا کو دے دیتی ہے۔ بابا بچہ زبان باہر نکال رہا ہے، چھاتی کا دودھ سوکھ گیا ہے۔ رسول پاک اپنے ہاتھ میں حسین کو لیتے ہیں اور اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، حسین چوسنے لگتے ہیں۔ اب میں پورے دعویٰ اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اب جو حسین بولیں گے وہ حسین کی بولی نہیں، وہ مصطفیٰ کی بولی ہوگی۔ اب حسین جو کہیں گے وہ حسین کا کہنا نہیں، وہ مصطفیٰ کا کہنا ہوگا۔ اب حسین کا کردار حسین کا نہیں، وہ مصطفیٰ کا کردار ہوگا۔ حسین کا کیریکٹر حسین کا نہیں، وہ مصطفیٰ کا کیریکٹر ہوگا۔ حسین کا آچرن حسین کا نہیں، وہ مصطفیٰ کا آچرن ہوگا۔ حسین کی روش حسین کی نہیں، مصطفیٰ کی روش ہوگی۔ We have not sent thee, وہ محمد but a mercy unto all کیریکٹرز۔ اور وہ رسول پاک اپنے کاندھے پر لے کر کے نکلتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سواری کتنی بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا سوار بھی دیکھو کتنا بہتر ہے، سوار بھی بہتر ہے اور سواری بھی بہتر ہے۔ اور رسول پاک نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے اس وجہ سے ہیں، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نور عین ہے، یہ میرا دل بند ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کا لڑکا ہے۔ اس وجہ سے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے اس وجہ سے ہوں۔ جب میرا کچھ نہ رہے گا اس وقت اپنی گردن کو کٹا کر میرے اسلام کو زندہ کرے گا، میری شریعت کو زندہ کرے گا، میری طریقت کو زندہ کرے گا، حق و حقانیت کو زندہ کرے گا، معرفت کو زندہ کرے گا، استقامت کو زندہ کرے گا، شرف و بزرگی کو زندہ کرے گا۔ اپنی گردن کو کٹا دے گا مگر اسلام کے اوپر آنچ نہ آنے دے گا۔ کچھ اور بڑے ہوئے امام حسین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس۔ کہا ماں کل عید کا دن ہے، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ کہا بیٹے نانا سے جا کے کہو۔ امام حسن و حسین دوڑتے ہوئے جاتے، کہا نانا کل عید ہے، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، سارے لوگ نئے نئے کپڑے میں ہوں گے، نانا ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ رسول پاک نے کہا، مالک و مختار نے کہا میرے لال بتاؤ گھبراؤ نہیں، ارے تمہارے کپڑے جنت میں ہیں، رضوان جنت لا رہا ہے۔ اب رضوان جنت لے کر کے آتے ہیں
اور فاطمہ زہرا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا رضوان جنت، حسین کا درزی، حسین کا ٹیلر. فاطمہ زہرا تھوڑا سا دروازہ کھولتی ہیں اور ہاتھ بڑھا کر کے کپڑا لے لیتی ہیں اور حسنین کریمین کو دے دیتی ہیں. حسنین کریمین مچلتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے نانا سے کہتے ہیں نانا کپڑے تو آ گئے ہیں مگر نانا اس میں رنگ نہیں ہے. نانا رنگ نہیں ہے. کہا لال گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. اگر کوثر کے دھارے میں رنگنے کے لیے کہو گے تو میں رنگنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تسنیم میں رنگنے کے لیے کہو گے یا سلسبیل میں رنگنے کے لیے کہو گے تو میں رنگنے کے لیے تیار ہوں. کوثر کا دھارا ابھی بلا دوں گا، تسنیم کا دھارا ابھی بلا دوں گا، مگر حسن بتاؤ تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا نانا مجھے سبز رنگ پسند ہے. کہا حسین تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا نانا مجھے سرخ رنگ پسند ہے. کہا بیٹا وہ کیوں؟ امام حسین نے مچل کر کے کہا نانا جب اسلام کو بچانے کا ٹائم آئے گا اس وقت دشمنوں کے ہاتھوں سے زہر دغا کھا کر کے اسلام کو بچاؤں گا. کہا حسین تم نے سرخ کیوں پسند کیا؟ کہا نانا جب اسلام کے اوپر وقت آئے گا تو اپنی گردن کٹا کر کے اسلام کی حق و حقانیت کو بلند و بالا کر دوں گا. وہی امام حسین جب مدینہ منورہ میں ہیں، کوفیوں نے خط بھیجا اے حسین چلے آؤ، حسین چلے آؤ، ہم لوگ بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نہیں آؤ گے تو خدا کی بارگاہ میں ہم استغاثہ پیش کریں گے کہ ہم گمراہیت کے ڈگر پہ تھے مگر حسین نے ہمیں راہ ہدایت نہیں دکھائی. اے حسین آقا مولا چلے آؤ. امام حسین کے پاس 150 200 250 اور بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے 12,000 خطوط پہنچ جاتے ہیں. امام حسین حضرت مسلم کو بھیج دیتے ہیں. حضرت امام مسلم جاتے ہیں کوفہ میں، 40,000 لوگ آ کر کے بیک وقت آپ کے دستے حق پرست پر بیعت ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جمعہ مسجد میں جاتے ہیں. اب جیسے ہی امام سلام پھیر دیتا ہے یعنی حضرت امام مسلم السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں، آدھا مجمع جا چکا ہے، اور دوسری طرف جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جو آدھا بچا ہوا تھا وہ بھی چلا گیا. اور چاروں طرف سے یزیدی لشکر نے بڑے ہی ظلم و جفا کے ساتھ حضرت امام مسلم کو شہید کر ڈالا. اب امام حسین کے پاس خطوط پہ خطوط جا رہے ہیں مگر امام حسین جب رختے سفر باندھتے ہیں تو اس ارادے سے جا رہے کہ اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، ہدایت کے لیے جا رہا ہوں. اپنے کنبہ والوں کو لیا، اپنی بیوی بچوں کو لیا، اپنے نوجوان لڑکوں کو لیا، اپنے غلام اور غلام زادوں کو لیا اور خواتین کو لیا. لے کر کے 82 نفوس قدسیہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور جاتے ہیں نانا کے روضہ اقدس پر، اور جا کر کے نانا کے روضہ اقدس کو پکڑ کر کے رونے لگتے ہیں. ہو سکتا ہے نانا قبر انور سے نکل کر کے آ گئے ہوں اور اپنے نواسے کو اپنی چھاتی سے لگا لیے. ہو سکتا ہے فاطمہ زہرا بھی جنت البقیع سے نکل کے آئی، اپنے بیٹے کو اپنی چھاتی سے لگائی ہوں، یہ میں نہیں بتا سکتا. مگر امام حسین کہتے نانا اپنے نواسے کا آخری سلام لے لو. اب امام حسین روضے کے باہر نکلتے ہیں اور مڑ مڑ کر کے جمال گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں اور مڑ مڑ کے اپنی گلیوں کو دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں دوبارہ دیکھنا مجھے نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ 82 نفوس قدسیہ کا قافلہ جب مکہ معظمہ میں پہنچ جاتا ہے، ایک جگہ جا کے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، اپنی بچی کھچی زندگی میں یہی گزار دوں گا. مگر ولید کا قاصد وہاں بھی پہنچ جاتا گا، حسین اے حسین جان بچانے کے لیے یہاں آ کے بیٹھے ہو، چلو 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 یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. امام حسین نے کہا سنو، سوچنے سمجھنے کا ہمیں موقع دیا جائے. چلا جاتا. دوسرا سپاہی آیا، کہا جاؤ ابھی ہمیں سوچنے سمجھنے دو. تیسرا آیا، کہا تم بھی جاؤ. چوتھا آیا، کہا تم بھی جاؤ.
चंद हाशमी नौजवानों को लेकर के जैसे ही इब्ने जियाद के सबसे बड़े वॉलंटियर और हुक्मरां के पास जाते हैं, हाशमी नौजवानों के नरगे में इमाम हुसैन हैं। इतने में जब उस नादान ने कहा, ए हुसैन क्यों नहीं बैयत हो जाते हो? इतने में हाशमी नौजवानों ने तलवार म्यान से खींच ली और तलवार को उठाना चाह रहे थे, मगर हुसैन ने कहा नहीं 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 नहीं, हम पहल नहीं होने देंगे, पहल हमारी तरफ नहीं होना है। ऐसा है, हम नवासे रसूल हैं, हम इब्ने फातिमा हैं, हम कभी भी तुम्हारे हाथ के ऊपर अपना हाथ नहीं दे सकते। और वहां से चले आते, घोड़े पे सवार होते हैं और घोड़े पे सवार हो करके अपना पूरा काफिला ले करके रवा दवा हो जाते हैं। मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ों से गुजरते हुए, रेगिस्तानों से गुजरते हुए, दरियाओं को अबूर करते हुए, सहराओं को पार करते हुए जब मैदान नैनवा में पहुंच जाते हैं, चारों तरफ से यजीदी लश्कर ने घेराव किया। इतने में हजरत अली अकबर दौड़ करके आते हैं, कहा बाबा बाबा मुझे इजाजत दे दो, मैं जंग में जाऊंगा। ये यजीदी भेड़िए हमको ललकार रहे हैं, हमारी गैरत को आवाज दे रहे हैं, नाना हमें इजाजत, बाबा हमें इजाजत दे दो। कहा नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं अभी जाने नहीं दूंगा। हजरत इमाम हुसैन के पास हजरत गौरीब ने मज़ाहिर आते हैं और कहते हैं आका अभी तक मैं यजीदी लश्कर में था, मगर मैं अब आपकी पनाह में आ गया हूं। सरकार मेरे बारे में क्या कहते हो? इमाम हुसैन ने कहा, हुर तुम जन्नती हो, हुर तुम जन्नती हो, हुर तुम जन्नती हो। और हजरत हुर घोड़े पे सवार हो करके हाथ में तलवार ले करके दुश्मनों के नरगे में घुस जाते हैं और हजारों यजीदियों को काटते हुए बढ़ते चले जाते हैं। अचानक आप भी शहीद हो जाते हैं। इतने में हजरत कासिम आते हैं, कहा मेरे चचा, मेरे अम्मू मुझे इजाजत दे दो, मैं जंग में जाऊंगा। कहा बेटा मैं कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं, मेरे भाई की आखिरी निशानी हो। लाल मैं कैसे इजाजत दे दूं, मेरे भाई की आखिरी निशानी हो। मगर हजरत कासिम ने कहा, ए मेरे चचा चचा मुझे इजाजत दे दो, मैं जंग में जाऊंगा। कहा लाल मैं कैसे इजाजत दे दूं? कहा मेरे बाबा ने नसीहत किया है, ये मेरे बाजू में जो तावीज बंधा हुआ है, उन्होंने कह दिया था कि जब कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तो तावीज खोल करके पहन लेना। अब इमाम हुसैन तावीज को निकालते, खोल के पढ़ते, लिखा हुआ, ए कासिम मेरे भाई हुसैन के ऊपर जब भी कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो अपने आप को कुर्बान कर देना और अपने हक वफादारी का सबूत दे देना। इमाम हुसैन अपने अश्कों को पोंछ करके कहते हैं, मेरे भाई की आखिरी निशानी, जा खुदा हाफिज, मैं कैसे तुम्हें इजाजत दूं, मगर दिल नहीं मानता। जाओ। अब घोड़े पर हजरत कासिम सवार होते हैं और हजारों लईनों को फिन्नार करते हुए हजारों यजीदियों को काटते पीटते आगे बढ़ते चले जाते हैं। इतने में चारों तरफ से यजीदी लश्कर का हमला हो जाता है। हजरत कासिम नरगे में आ जाते हैं और हजरत कासिम के ऊपर एक बारगी हमला होता है। हजरत कासिम का लाशा घोड़े से जमीन पे गिरता है और हजारों यजीदी सिपाही आपके लाशे मुबारका के ऊपर दौड़ाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि हजरत कासिम के जिस्म की एक एक बोटियां मैदान करबला में बिखर गई। मैदान करबला में जब बिखर गई, इतने में हजरत अली अकबर आते हैं। कहा बाबा बाबा मुझे इजाजत दे दो, मैं जंग में जाऊंगा। कहा लाल मैं कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं, जाके अपनी फूफी अम्मा से इजाजत मांगो, उन्होंने बड़े ही नाजो नाम के साथ तुम्हारी परवरिश की है। हजरत अली अकबर जाते हैं और अपनी फूफी अम्मा हजरत ज़ैनब से कहते हैं, ए फूफी अम्मा मुझे इजाजत दे दो, मैं जा रहा हूं खुदा की राह में, इस्लाम को बचाने के लिए अपने सर को कटा दूंगा। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए मेरे अली अकबर मैं कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं, मेरा दिल नहीं मानता है। लाल अभी मैंने तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखा नहीं है, अभी तुम्हारे गले में मैंने सेहरा नहीं देखा है,
بیٹا ابھی میں نے تمہیں نوشہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت علی اکبر نے کہا اے پھوپھی اماں خدا کا واسطہ ہے مجھے اجازت دے دو۔ بادل نخواستہ حضرت زینب اجازت دے دیتی ہے۔ حضرت علی اکبر آتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں اور تیز رفتار گھوڑا دوڑاتے ہیں اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ ہزاروں لعینوں کو فنار کرتے ہوئے ہزاروں یزیدیوں کو تہتے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ چاروں طرف سے جب یرغمالی حملہ ہوتا ہے علی اکبر کا لاشا زمین کربلا پہ گرتا ہے۔ علی اکبر نے آواز دیا ارے میرے بابا، ارے میرے بابا، بابا۔ حضرت امام حسین خیمے میں سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور دیکھا علی اکبر خاک و خون میں غلتا ہے، اپنی ایڑی زمین پہ رگڑ رہا ہے۔ علی اکبر سے کہا میرے لال، اے میرے لال آنکھیں کھولو، ارے دیکھو یہ تمہارا باپا حسین آیا ہوا ہے۔ علی اکبر نے کہا میرے بابا، اے میرے بابا یہ دیکھو میرے سینے میں خنجر پیوست ہے۔ اب امام حسین نے دیکھا کہ واقعی میں سینے میں خنجر پیوست ہے۔ امام حسین نے کھینچا، حضرت علی اکبر آہ کرتے ہیں، کہتے بابا، بابا میری جان نکل رہی ہے، بابا میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ امام حسین نے اپنے اس لاڈلے بیٹے کے پیر کو اپنے پیر سے یوں دبایا اور داہنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور اس ہاتھ سے خنجر کو کھینچ کر کے نکال رہے ہیں۔ علی اکبر تڑپ کے کہتے ہیں ارے میرے بابا، ارے میرے بابا میری جان نکلی۔ علی اکبر کے سینے سے خنجر نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد علی اکبر سے کہا اے علی اکبر کوئی آخری تمنا ہو تو عرض کر دو۔ علی اکبر کوئی آخری تمنا ہو تو عرض کر دو۔ علی اکبر نے کہا بابا جب میں مدینہ سے چلا تھا تو میری بہن صغرا نے میرا دامن پکڑ کے کہا تھا بھیا میں بھی چلوں گی، مگر میری صغرا اس وقت بیمار تھی، بخار سے دھت تھی، میں اپنی بہن کو نہ لا سکا۔ میری بہن دروازے پہ کھڑی ہو کر کے میرا انتظار کرتی ہوگی۔ اے میرے بابا مجھے میری بہن کا دیدار کرا دو۔ حضرت امام حسین نے اپنے دونوں انگلیوں کو یوں کیا اور کہا علی اکبر میرے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ علی اکبر نے کہا بابا میرے دونوں آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ علی اکبر کی آنکھوں سے حسین نے تیر کو کھینچا اور اپنی آستین سے خون کو صاف کیا اور کہا علی اکبر اب دیکھو میرے دونوں انگلیوں کے درمیان۔ علی اکبر نے دیکھا اور کہا بابا جنت البقیع تو نظر آ رہا ہے، جنت المالا تو نظر آ رہا ہے، جمال گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، مدینہ کی گلیاں دکھائی پڑ رہی ہیں، محلہ ہاشم بنش نظر آ رہا ہے، مگر میری صغرا دکھائی نہیں پڑ رہی ہے۔ اتنے میں تھوڑی سی انگلی یوں ٹیڑھی کیا، کہا علی اکبر میرے لال دیکھو۔ اب جب دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا، ایک سردار کھینچ کر کے ایک لمبی سانس کھینچتے ہیں اور کہتے بابا ارے میرے بابا میری بہن صغرا دروازے پہ کھڑی ہو کر کے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اے میرے بابا میری بہن کہہ رہی میرے بھیا علی اکبر مجھے لینے کے لیے نہیں آؤ گے۔ اتنے میں کہا یہ حضرت اکبر نے اپنے بابا سے شہید ہوتا ہوں رن میں، بہن ملے نہ ملے، کہا یہ حضرت اکبر نے اپنے بابا سے شہید ہوتا ہوں رن میں، کفن ملے نہ ملے۔ علی اکبر کی روح قفس انسرو سے پرواز کر جاتی ہے۔ 18 برس کے نوجوان لاشا کو جب امام حسین اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، 58 برس کا ایک ضعیف جب اپنے نوجوان کا لاشا اٹھاتا ہے اور لے جا کر کے خیمے پہنچتا ہے، حضرت ام رباب، حضرت زینب، شہر بانو، ام البنین، ام لیلہ آتی ہے اور
कहती है अली अकबर आंखें खोलो, ओ अली अकबर अपनी आंखें खोलो। मगर अली अकबर तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इतने में हजरत सकीना ने कहा हाय प्यास, आलाताश आलाताश आलाताश। इतने में हजरत अब्बास अलमदार बिखरे हुए शेर की तरह खड़े होके कहते हैं अरे मेरी सकीना घबराओ नहीं, तुम्हारा चचा मौजूद है। जब तक तुम्हारा चचा मौजूद है मेरी बेटी सकीना घबराओ नहीं। हजरत अब्बास अलमदार अपने आलम में मुश्किज़ा लगाते हैं और घोड़े पे सवार होते हैं और कहते बेटी सकीना घबराना नहीं, तुम्हारा चचा जा रहा है पानी लेने के लिए। और घोड़ा दौड़ाते हुए हजरत अब्बास अलमदार नरगे अश्किया में घुस जाते हैं। अब चारों तरफ से तलवारों पे तलवारें चल रही हैं, नेज़ों पे नेज़े चल रहे हैं, अनियों पे अनियां चमक रही हैं। इतने में हजरत अब्बास अलमदार हजारों को काटते हुए नहरे फरात में घोड़ा डाल देते हैं और मुश्किज़ा में पानी भर करके अलम में लगाते हैं और एक चुल्लू पानी उठाते हैं और अपने मुंह के करीब किया। मगर सकीना का तड़पना याद आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का में तड़पना याद आया, हजरत हसन मुसन्ना का बिलखना याद आया, सैयदानियों का रोना याद आया, हजरत सकीना का बिलखना याद आ गया। उस पानी को उठा के फेंका और कहा ए पानी तू मेरे लिए हराम की हैसियत है। अब्बास पानी नहीं पिएगा। जिसके खैमे के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हो, अब्बास पानी नहीं पिएगा। पानी उठा के फेंक देते हैं और अपने घोड़े की लगाम को ढील देते हैं कि कम से कम मेरा घोड़ा तो पानी पी ले। हमारे खैमे के लोग भूखे और प्यासे हैं, हमारा घोड़ा तो पानी पी ले। मगर घोड़ा अपना मुंह घुमा लेता है, अपनी ज़बान काल नहीं ज़बान हाल से आवाज देता है आका मैं कैसे पानी पी लूं जिसके खैमे के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हो। हजरत अब्बास अलमदार घोड़े पे सवार होते हैं और घोड़ा तेजी के साथ दौड़ाते हुए चले जाते हैं। अब चारों तरफ ये शोर हो रहा है अरे अगर एक कतरा पानी खैमे में पहुंच गया तो इस खानदान का एक एक बच्चा शेर होता है, फिर इनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ से हमला हो जाता है। हजरत अब्बास हजारों तलवारों को काटते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने में एक ऐसा वार होता है, अब्बास अलमदार का दाहिना बाजू कट के जमीन पे गिरता है और बाएं हाथ में अलम को संभालते हैं और लगाम को अपने दांतों से संभालते हैं और घोड़ा दौड़ा रहे हैं, तेजी के साथ दौड़ा रहे हैं कि कम से कम ये पानी तो खैमे में पहुंच जाए। इतने में दूसरा वार होता है, अब्बास अलमदार का बायां बाजू भी कट के जमीन पे गिरता है और अलम को अपने दांतों से संभालते हैं और घोड़े की लगाम को भी दांतों से संभालते हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि कम से कम खैमे में पानी चला जाए। मगर हजरत सकीना खैमे से एड़ियां उठा उठा के देख रही है, मेरे चचा पानी ला रहे हैं। मगर जब आलम झुक जाता है तो सकीना का दिल डूबने लगता है और जब आलम उठता है तो सकीना को तसल्ली हो जाती है। इतने में अब्बास अलमदार के ऊपर एक वार ऐसा होता है, अब्बास अलमदार घोड़े से गिरते हैं और जमीने कर वो बला पर अपने एड़ियों को रगड़ने लगते हैं और आवाज देते हैं आका आका आका। इतने में दौड़ते हुए इमाम हुसैन जाते हैं, देखा मेरा अब्बास अपनी एड़ियों को रगड़ रहा है। कहा ए मेरे अब्बास अब हुसैन की कब्र टूट गई। ए अब्बास तुम्हारे रहने से मुझे बड़ा सहारा था मगर मेरी कब्र टूट गई है। इतने में हजरत इमाम हुसैन ने कहा अब्बास कोई आखिरी तमन्ना हो तो अर्ज कर दो। कहा ये आका आका अब आखिरी तमन्ना ये है कि आपका
دیدار ہو اور درے یار ہو، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عباس آنکھیں کھولو مجھے دیکھو۔ کہا آقا میں کیسے دیکھوں، میری آنکھوں میں خون جمے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے اپنی آستین سے خون کو صاف کیا۔ کہا عباس لو مجھے دیکھو۔ عباس نے آنکھیں کھولی۔ کہا اے عباس تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، مگر آج تک تم نے مجھ کو بھیا نہیں کہا، ایک بار مجھے بھیا کہہ دو۔ عباس علمدار نے ایک سردار کھینچی اور ایک بار کہا بھائی، اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ عباس علمدار کا لاشا لے کر کے جب امام حسین خیمے میں جاتے ہیں، چاروں طرف سے سیدانیوں نے گھیر لیا اور سکینہ آتی ہے، کہتی میرے چچا، اے چچا بتاؤ کیا میرے لیے پانی نہیں لاؤ گے؟ میرے چچا یہ دیکھو میری زبان سوکھ گئی ہے۔ مگر حضرت عباس تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت زینب نے سکینہ کو آ کے پکڑا اور امام حسین نے کہا اے بہن اب میں جا رہا ہوں میدان جنگ میں، مگر حضرت زینب نے کہا اے میرے آقا اب ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ اندر جاتی ہیں، مسند رسول بچھا دیتی ہیں۔ کہا بھیا اس پہ جلوہ گر ہو جاؤ، یہ امام رسول سر پہ باندھ لو، علی کا پٹکا کمر میں لگا لو، بابا کی تلوار ہاتھ میں لے لو، مگر آقا یہ بتاؤ تمہارے بعد ہمارا کون ہوگا، ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ امام حسین نے کہا بہن صبر و رضا سے کام لینا، اپنے منہ پہ تماچے مت مارنا، اپنے بالوں کو مت نوچنا، اپنے گال پہ تماچے مت مارنا، سینہ زنی مت کرنا، بہن صبر و رضا سے کام لینا۔ حضرت زینب نے کہا اے میرے بھیا ایک طرف سے چہرے رسول معلوم ہو رہے ہو، ایک طرف سے فاروق اعظم کی عدالت معلوم ہو رہے ہو، اور دوسری طرف سے صدیق اکبر کی صداقت معلوم ہو رہے ہو، عثمان غنی کی سخاوت معلوم ہو رہے ہو، علی مرتضیٰ کی شجاعت معلوم ہو رہے ہو، اے بھیا ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ مگر امام حسین دلاسا دے کر کے سیدانیوں کو سمجھا کر کے خیمے کے باہر نکلتے ہیں اور امام زین العابدین کے بستر پہ جاتے ہیں۔ امام زین العابدین بیمار پڑے ہوئے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا ہے، ضعف و نقاہت حد سے زیادہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے حسین نے کہا اے میرے لال، اے سید سجاد آنکھیں کھولو، اپنے بابا کا دیدار کر لو، اب بابا کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ امام زین العابدین نے آنکھیں کھول دی، کہا بابا، اے میرے بابا، کہا بیٹا اب اپنے بابا کا آخری دیدار کر لو، اب تمہارے بابا جا رہے ہیں۔ کہا بابا چچا عباس کو بھیج دو، کہا وہ تو گلشن جنت کو سدھارے، کہا بھیا علی اکبر کو بھیج دو، کہا وہ بھی راہی ملک بقا ہو گئے، کہا قاسم کو بھیج دو، کہا وہ بھی شہید ہو گئے، کہا زہرقین کو بھیج دو، کہا وہ بھی شہید ہو گئے، کہا حبیب ابن مظاہر کو بھیج دو، کہا وہ بھی شہید ہو گئے، اب خاندان رسالت کی آخری نشانی تم رہ گئے ہو۔ اے میرے لال تمہاری نسل سے کوئی امام جعفر بنے گا، تمہاری نسل سے کوئی موسیٰ کاظم بنے گا، تمہاری نسل سے کوئی امام علی نقی بنے گا، تمہاری نسل سے کوئی محمد تقی بنے گا، تمہاری نسل سے حسن عسکری کوئی بنے گا، تمہاری نسل سے کوئی عبدالقادر جیلانی بنے گا، کوئی معین الدین چشتی بنے گا، تمہاری نسل سے کوئی عماد الدین قلچی بنے گا۔ میرے لال تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام زین العابدین بستر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور زمین پہ گرتے بے ہوش ہو جاتے۔
पानी का छिड़काव की, पानी तो था ही नहीं, अपने बेटे को कुछ सहला करके, और जब सहलाया थोड़ी देर के बाद होश आया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो फिर खड़े हो जाते। कहा मेरे बाबा, ये मेरे बाबा, मेरे होते हुए आप जंग में ना जाइए। कहा मेरे लाल तुम मत जाओ, तुम्हारे ऊपर ज़ौफ़ नक़ाहत के आसार नुमायां हैं। कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर खड़े होते हैं और चक्कर आता, गश खा करके जमीन पे गिर पड़ते हैं, और कुछ देर के बाद खैमे से बाहर निकलते हैं और कहते हैं ए सैयद सज्जाद, अपने बाबा का आखिरी सलाम ले लो। अब हजरत सैयद सज्जाद आखिरी सलाम लेते हैं और इमाम हुसैन आवाज देते हैं, अरे अब्बास, अब्बास, जब मैं मदीना से चला था तो तुमने मेरे बाजुओं को पकड़कर घोड़े पे सवार कराया था, क्या अपने भैया को सवार कराने नहीं आओगे? अली अकबर, तुमने मेरे घोड़े की लगाम को संभाला था, क्या अपने बाबा के घोड़े की लगाम संभालने नहीं आओगे? मगर वहां तो कोई बचा नहीं है। शहर भानो हजरत ज़ैनब निकलती है और बाजुओं को सहारा दे करके घोड़े पे सवार करा देती है। और घोड़े पे जब सवार होते हैं, आका हुसैन ने कहा ए सैयदानियों, हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। उम्मे रबाब, हुसैन का आखिरी सलाम, उम्मुल बनीन, हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। अब हजरत इमाम हुसैन घोड़ा दौड़ाते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चारों तरफ से यजीदी लश्कर ने घेराव किया और तलवारों पे तलवारें चलने लगी, नेज़ों पे नेज़े चल रहे हैं, अनियों पे अनियां चमक रही हैं। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन खीरा ककड़ी की तरह से काटते हुए, गाजर मूली की तरह से यजीदी लश्कर को काटते पीटते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और चारों तरफ ये शोर हो रहा है, अरे ये आने वाला वो आ रहा है जिसके नाना वो है, अगर घुटना टेक दे तो अर्शे आज़म को पसीना आ जाए, और जिनकी अम्मा वो है, अगर अपने आंचल को ला दे तो मैदान कयामत बपा हो जाए, जिनके बाबा वो हैं, अगर उंगली से इशारा कर दे तो फरिश्तों की फौज आ जाए। अरे ये आने वाला हाशमी परिवार का सबसे बहादुर जा रहा है। इतने में इमाम हुसैन का घोड़ा रुक जाता है। इमाम हुसैन ने कहा मेरे मर्द मुजाहिद घोड़े, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? अपनी ज़बान काल नहीं हाल से आवाज दिया, हिन हिन आकर के कहा अरे आका, अरे आका, देखो मेरे दोनों पैरों को सकीना पकड़ के लटकी हुई है। अब अगर मैं पीछे जाता हूँ तो मेरे पैरों से सकीना हलाक हो जाएगी, और अगर आगे बढ़ता हूँ तो सकीना भी दम तोड़ देगी। इमाम हुसैन मुड़ के देखते हैं तो घोड़े के दोनों पैरों को सकीना पकड़ के लटकी हुई है और कह रही मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, मुझे छोड़ के ना जाओ। इमाम हुसैन घोड़े से उतरकर अपनी बेटी सकीना को उठाते हैं और अपनी गोद में लेते हैं और कहा बेटी सकीना, ए बेटी सकीना, जाओ खुदा हाफिज, मैदान महशर में मुलाकात होगी। कहा मेरे बाबा, कुरान आपने शुरू करा दिया है, मेरा कुरान खत्म कौन कराएगा? ए मेरे बाबा, मुझे छाती पे कौन सुलाएगा? ए मेरे बाबा, मुझे अपने हाथों से खाना कौन खिलाएगा? इमाम हुसैन ने कहा बेटी अब जाओ अपनी फूफी अम्मा के पास। बेटी को लेकर के खैमे में जाते हैं और ज़ैनब के हवाले करते हैं और सकीना कहती है अरे मेरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, मुझे छोड़ के ना जाओ। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पे सवार होते हैं और घोड़ा दौड़ाते हुए हजारों यजीदियों को तय तेज करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने में एक बार की हमला होता है, इमाम हुसैन के ऊपर हजारों तलवारें चलने लगती हैं। हजरत ज़ैनब ने खैमे में कहा
अरे मेरी भाभी, अरे मेरी भाभी, मेरे भैया दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आओ 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 जरा पर्दे के ओर से झांक करके देखें। अब जब पर्दे के ओर से झांक करके देखा तो क्या देखा, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे लगा हुआ तिलावत कलाम रब्बानी कर रहा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए आका मेरा सलाम ले लो, इस्लाम के मुजाहिदे आज़म तुम पर सलाम, इस्लाम के गाजी तुम पर सलाम, इस्लाम के रूहे रवा तुम पर सलाम, इस्लाम के कायदे आज़म तुम पर सलाम। तुमने सर को कटा करके इस्लाम की आबरू बचाया है, तुमने सर को कटा करके इस्लाम को बुलंदो बाला किया है। अगर तुमने सर को कटाया ना होता तो तकदीस काबा ना होता, अगर तुमने सर को कटाया ना होता हुर्मत काबा ना होता, अगर तुमने सर को कटाया ना होता कुरान में ज़ेर ज़बर ना होता, अगर तुमने सर को कटाया ना होता मस्जिदों से अल्लाहु अकबर की सदा ना गूंजती, अगर तुमने सर को कटाया ना होता आज इस्लाम और सुन्नियत का नामो निशान ना होता। तुमने सर को कटा करके शरीयत को जिंदा किया है, तरीकत को जिंदा किया है, हकानियत को जिंदा किया है, मारिफत को जिंदा किया है, बोलबाला किया तस्वीरियत का शरफ को जिंदा किया है। ए हुसैन, कुरान इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट हैबिट्स, स्टडीज एंड रेशियो द बेनिफिट्स ऑफ द मुस्लिमशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ए हुसैन, तुमने सर को कटा करके नमाज का वैल्यूएशन बढ़ा दिया, तुमने सर को कटा करके शरीयत का वैल्यूएशन बढ़ा दिया, तुमने सर को कटा करके रोजे की अजमत को बढ़ा दिया, तुमने सर को कटा करके हज का वैल्यूएशन बढ़ा दिया। अगर तुमने सर को कटाया ना होता तो आज इस्लाम का वैल्यूएशन ना होता। बचपने का जमाना था, बचपन की एक बात याद पड़ गई, उसके बाद खत्म कर दूंगा। याद पड़ गई इस बच्चे का आधा, यानी 3-4 साल के जब इमाम हुसैन थे, रसूल पाक की गोद में बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन ने कहा नाना नाना नाना, कहा बेटा, कहा नाना, जैसा मेरा नाना है वैसा किसी का नाना नहीं। कहा अच्छा, कहा नाना आपके भी नाना ऐसे नहीं है जैसा नाना मेरा है। मेरा नाना इमामुल अंबिया, मेरा नाना सैयदुर रसूल, मेरा नाना सय्यदुल मका, मेरा नाना वजह वजूद कायनात, मेरा नाना वजह वजूद आदम। अगर नाना तुम्हारे पास भी ऐसा नाना हो तो बताओ। कहा नहीं बेटा, जैसा तुम्हारा नाना है दुनिया में किसी का नाना नहीं। कहा बाबा, नाना जैसा मेरा बाबा है वैसा किसी का बाबा नहीं। कहा बेटा क्या कह रहे हो? कहा हाँ नाना, मेरा बाबा मौलाए कायनात, मेरा बाबा मुश्किल कुशा, मेरा बाबा शहंशाह वलायत, मेरा बाबा ताजदार वलायत, मेरा बाबा वसीए मुस्तफा। क्या आपके भी ऐसे बाबा हैं? आपका भी ऐसा बाबा नहीं है जैसा बाबा मेरा है। कहा नाना जैसी मेरी अम्मा है वैसी किसी की अम्मा नहीं। नाना आपकी भी अम्मा ऐसी नहीं है जैसी अम्मा मेरी है। कहा बेटा कैसे? कहा नाना मेरी अम्मा सैयदत निसाइल आलमीन है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। नाना आपकी अम्मा ऐसी है? आपकी माँ भी ऐसी नहीं है। अब मुझे कह लेने दो, ये हुसैन की बात थी और ये गुनहगार अब कह रहा है। अब मैं भी दावे के साथ कहूंगा कि जैसा मेरा पैगंबर है वैसा कोई दुनिया में पैगंबर नहीं, और जैसा मेरा आका हुसैन है ऐसा दुनिया में किसी के पास आका नहीं। जैसा मेरा मौला हैदर कर्रार है ऐसा किसी के पास हैदर कर्रार जैसा मौला नहीं है। और जैसा मेरा इमादुद्दीन क़िलची शहंशाह जायस है ऐसा कोई शहंशाह नहीं। जैसा मेरा सैयदे सालार है ऐसा कोई मुजाहिद आज़म नहीं। जैसा वो मुजाहिद है ऐसा कोई सुल्तान एशिया नहीं। जब सारे लोग शहीद हो गए,
हजारों घोड़े दौड़ने लगे। मैदान करबला में एक एक शोहदा की लाशा मुकद्दसा को पामाल कर दिया गया और सैयदानियों के हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पाँव में बेड़ियां डाली गई। वाहे रे वादिये बेअमा, जिसके दरवाजे पर जिब्रील अमीन बगैर इजाजत कदम ना रख सकते हो, जिनके दरवाजे पर ज़ोहरा सितारा उतर कर सलाम अर्ज करता हो, जिनके दरवाजे पर बड़े बड़े फरिश्ते आकर के सलामी अर्ज करते हो। आज वो सैयदानियों के हाथों में हथकड़ियां रसन डाली जा रही है, पाँव में बेड़ियां, और ऊँटों और घोड़ों की नंगी पुश्तों पर रस्सियों से जकड़ दिया जाता है। आगे आगे सरहाए मुकद्दसा शोहदा के जा रहे हैं और पीछे पीछे सैयदानियों का ये लुटा हुआ काफिला जा रहा है। जाते जाते रास्ते में शाम हो जाती है। एक जगह काफिला रोक दिया जाता। हजरत ज़ैनब रात में गिनती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती चली जा रही। जब शुमार किया, आदादो शुमार में जितनी लोग वहाँ से चली थी उनमें से एक नफर की कमी हो रही थी। फिर मिलाया, फिर एक कमी, फिर गिनती किया, फिर एक की कमी। किसी ने बताया सकीना नहीं है। अब हजरत सकीना के लिए हजरत ज़ैनब इधर उधर आवाज देती, सकीना बेटी सकीना, मगर सकीना तो वहाँ है नहीं। हजरत ज़ैनब उस रात के सन्नाटे में अंधेरे में दौड़ती हुई 3-4 किलोमीटर चीखती हुई जा रही है, अरे सकीना सकीना बेटी। जहाँ से काफिला चला था वही पहुंचती है, देखा अंधेरा घुप छाया हुआ है। आवाज देती, बेटी सकीना। हजरत सकीना अपने बाबा के छाती पे जाके सो गई थी और हजरत ज़ैनब ने जाके सकीना को उठाया। अरे बेटी सकीना, अब चलो बाबा से मैदान महशर में मुलाकात होगी। सकीना को लेकर के आगे आती है और बाजार दमिश्क से गुजरता हुआ जब वो काफिला आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ से देखने वालों का मजमा लगा हुआ है। इतने में सकीना ने कहा, फूफी अम्मा मेरी जुबान बाहर आ गई है, फूफी अम्मा प्यास लगी है। इतने में हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां हैं और औरतों की तरफ मुखातब होकर कहती है, मेरी बहन मेरी बेटी सकीना, देखो 3 दिन की भूखी और प्यासी है, अगर तुम्हें एक गिलास पानी पिला दो, कसम खुदा की मैदान महशर में नाना के हाथों से मैं तुम्हें कौसर का जाम पिलाऊंगी, मेरा वादा है। ये वो खातून दौड़ती हुई जाती है और एक गिलास पानी लेके दौड़ती हुई आती है और दे देती है हजरत सकीना के हाथ में। और वो औरत कहती है, ए बहन मेरे लिए दुआ कर दो, मैंने सुना है कि मुसाफिर और मजलूम की दुआ जल्द कबूल होती है, मेरे लिए दुआ ये कर दो। कहा, बहन बताओ कौन सी दुआ है? कहा, दुआ ये कर दो कि मेरा आका हुसैन जहाँ कहीं रहे जिंदा और सलामत रहे। हजरत ज़ैनब ने एक चीख भरी और रो करके कहा, अरे मेरी बहन, अब हुसैन के जिंदगी की दुआ ना मांगो, ये देखो हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे लगा हुआ आगे आगे जा रहा है। बताओ बहन तुम्हारी कौन सी दूसरी दुआ है? कहा, दूसरी दुआ मेरी ये है, मेरी बेटी ज़ैनब जब वो छोटी सी थी मैं उसको गोद में खिलाया करती थी, मगर वो बेटी जहाँ कहीं रहे जिंदा सलामत रहे। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए मेरी बहन, अब ये दुआ मत करवाना, ये देखो वही बेटी ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई है और ये पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई है। वो लुटा हुआ काफिला जब दमिश्क की बाजार से गुजर करके यजीद के दरबार में पहुंच जाता है, यजीद के दरबार में पहुंचता है और सराय मुकद्दसा रख दिए जाते हैं। यजीद बली छड़ी लेकर के और मुंह में डालता है और कहता है, ये हुसैन, इसी मुंह से तुम खिलाफत के दावेदार थे, देख लिया तुमने, तुम नाहक थे, तुम हार गए और मैं हक पे था, मैं जीत गया, तुमने देख लिया। एक साहबी रसूल थे, कहा, यजीद
जल्दी से छड़ी हटा ले वरना मैं अभी कयामत का मैदान बपा कर दूंगा। वो कहता है यजीद तुम साहबी हो, मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, वरना भी तुम्हारी गर्दन उड़वा देता। हजरत अरकम कहते नादान, सहाबी का इतना एहतराम और नवाज़े रसूल का सर काट करके सामने रखे हुए है और तौहीन कर रहा है। वो लुटा हुआ काफिला सैयदानियों का जेल में कैद कर दिया जाता है। जुमा का दिन आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, चला नहीं जा रहा, नकाहत ऊपर से है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद जामे में बैठ जाते हैं, मुअज्जिन अजान लगाता है और यजीद खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठ गया। इतने में जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यजीद खड़े हो जाते हैं और हाथों से हथकड़ियां टूट जाती है और कहा यजीद बता दे ये तेरे नाना का नाम है कि मेरे नाना का नाम है, ये तेरे नाना का कलमा है कि मेरे नाना का है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ललकारा है, लोगों के अंदर एक जोश और खरोश पैदा हो गया। यजीद ने देखा कहीं मामला उल्टा ना हो जाए, मेरे ही ऊपर लोग वार कर दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बैठा दिया जाता, जल्दी से खड़ा होकर के अल्लाह अकबर नमाज पढ़ाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा नादान, तेरा ये हाथ खबासत वाला हाथ है, तेरा ये हाथ नजासत वाला हाथ है, तेरा ये हाथ कुत्तों को सहलाने वाला हाथ है, तेरा ये हाथ बंदरों को खिलाने वाला हाथ है। तू अय्यार है, मक्कार है, दगाबाज है, अय्याश है, फहाश है, इर्ताश है, तो सबसे बड़ा आतंकवाद है, दहशतगर्द है, इंतहा पसंद है। नादान, मेरे बाबा ने तेरे हाथ में अपने हाथ को नहीं दिया और ना दे करके ऐलान कर दिया कि हुसैन का हाथ नबूवत वाला हाथ है, हुसैन का हाथ रिसालत वाला हाथ है, हुसैन का हाथ सयादत वाला हाथ है, हुसैन का हाथ क़यादत वाला हाथ है, हुसैन का हाथ परचम इस्लाम वाला हाथ है, शरीयत वाला हाथ है, तरीक़त वाला हाथ है, मारिफत वाला हाथ है। जल्दी उसने नमाज जुमा पढ़ाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलग हो करके अपनी ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं और यजीद अपने जब कस्र में पहुंचता है, उसने एक डायरी लिखी और एक पर्चा लिखा, कहा बुलाओ इब्ने बशीर को दे दो ये मेरा पर्चा, आज से तमाम सैयदानियों को रिहा किया जा रहा है। तमाम सैयदानियां वहां से रिहा होने लगती हैं, मगर नहीं हजरत ज़ैनब ने कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, पहले मसला इनसे पूछेंगे। देखो नबी के घर वालों के मसले की नज़ाकत देखो। आज तो हमारे अरे गैरे नत्थु खैरे ये होटलों पे बैठ करके इनसे उनसे चिड़ीमार से और ठेला खींचने वालों से, मुर्गा बसेर लड़ाने वालों से, रिक्शा खींचने वालों से मसला पूछते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हज़रत ज़ैनब कहती है इमाम वक्त मेरा भतीजा है, मैं पहले अपने भतीजे से पूछ लूँ। और जाके कहती हैं कि ज़ैनुल आबिदीन बताओ हम मदीना चले कि हम पहले नाना की कब्र पे, बाबा की कब्र पे चले, भैया की कब्र पे चले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि फूफी अम्मा तुम्हारी जैसी मर्जी हो। कहा बेटा जब तक अपने भैया की कब्र पर मैं जाके जी खोल करके रो न लूंगी तब तक मैं वापस नहीं होंगी। वो लुटा हुआ काफिला फिर वापस मैदान करबला में नैनवा में जाता है और हजरत ज़ैनब ने अपनी पलकों से झाड़ू लगाया, कब्र अनवर को पोंछा और रो करके कहती है मेरे भैया अब तुम्हारी ज़ैनब मदीना नहीं जाएगी, अब बची खुची जिंदगी यही गुजार देगी। मज़ारे पास से आवाज आती है ए ज़ैनब मेरी बहन जाओ मदीना जाओ।
और जाके नाना की कब्र अनवर पर मेरा सलाम कह देना। अब वो लुटा हुआ काफिला वहां से वापस होता है और घोड़ों और ऊंटों पे सवार करके जब मैदानों से गुजरता हुआ, पहाड़ों से गुजरता हुआ, रेगिस्तानों से गुजरता हुआ चला जा रहा। और मदीना मुनव्वरा में जब इब्ने बशीर पहुंच करके ऐलान करते हैं, ए मदीना वालों, मदीना वालों, करबला का लुटा हुआ काफिला वापस आ गया है। इतने में हजरत सगरा ने जब सुना, हजरत उम्मे सलमा से कहा, ए नानी अम्मा, नानी अम्मा कौन आया? कहा बेटी तुम्हारे बाबा वगैरह आ गए। कहा नानी अम्मा जब मेरे बाबा आएंगे और जब पूछेंगे तो कह देना सगरा मर गई। इतने में फिर मुनादी ऐलान करता है, मदीना वालों, खानदान नबूवत का लुटा हुआ काफिला वापस आ गया है। फिर हजरत सगरा ने कहा, नानी अम्मा कौन मरा? नानी अम्मा कौन मरा? कहा बेटी आज से तुम यतीम हो गई हो। इतने में हजरत ज़ैनब जब घर के अंदर दाखिल होती हैं, हजरत सगरा कहती है, ए फूफी, ए बूढ़ी, ए बूढ़ी तू कौन है? कहां से आ रही है मेरे घर में बगैर इजाजत? निकल ले बुढ़िया जल्दी से। कहा बेटी मुझे पहचान नहीं रही हो? कहा चेहरे से नकाब हटाओ। हजरत ज़ैनब ने जब चेहरे से पट्टी को उल्टा है, हजरत सगरा कहती है, अरे मेरी फूफी अम्मा, ये चेहरे पर आसारे ज़ोफ़ो नकाहत कैसे है? ये चेहरा पीला कैसे पड़ गया है? अरे फूफी अम्मा ये कमर तुम्हारी कैसे झुक गई है? कहा बेटी करबला में गमों को सह करके आई हूँ, भाई भतीजों को दफन करके आ रही हूँ, अपने बेटों को दफन करके आ रही हूँ। कहा रे फूफी अम्मा मेरा छोटा भैया अली असगर कहाँ है? अरे अभी वो तो जंग के काबिल नहीं था, लाओ जल्दी से मेरी गोद में मेरा भैया अली असगर कहाँ है, दे दो। हजरत ज़ैनब ने रो करके कहा, अरे बेटी सगरा तुम्हारा भैया अली असगर 6 महीने का बच्चा भी नहरे फुरात के सामने सो रहा है। चंद बच्चे दौड़ते हुए जाते 5-6 साल के, और जो हाथ में परचम बरदारी कर रहा, इब्ने बशीर से कहा, ए परचम बरदार रुक रुक रुक, ये परचम तेरे हाथ में कैसे आया? ये तो मेरे बाबा अब्बास का था, तेरे हाथ में कैसे आया? इब्ने बशीर ने रोक करके कहा, बेटे बेटे ये परचम तुम्हारे बाबा का है, ये तुम्हारे दादा का है, ये हमने माना, मगर तुम्हारे बाबा अपने बाजुओं को कटाकर मैदान करबला में नहरे फुरात के सामने सो रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद ऐसे हजारों यजीद हो जाए, मिटा सकेगी ना दुनिया हुसैन की मंजिल। यजीद दूर हो लेकर सवाल बैयत का, नहीं है खेल तमाशा हुसैन की मंजिल। हजारों मिटाने वाले मिटाया करेंगे, मगर सब मिटते चले जाएंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कह लेने दो, मुझे कह लेने दो कि मेरा हुसैन अगरचे मेरे आका है, सारे आलम का सैयदो सरदार है, शहीदे आजम है, मगर इस भारत की धरती पर नायबे शहीदे आजम अगर कोई है तो सैयद सालार मसूद गाजी की साथ है। जो रूल, जो किरदार इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अदा किया था, वही रूल, वही किरदार मसूद गाजी ने भारत की धरती पर रह के अदा किया है। और वही मसूद गाजी इस जायज की सरजमीन पे सबसे पहले आए थे जब यहाँ बुतों की पूजा हो रही थी। और उस वक्त उस फौज का सिपह सालार हजरत मीर इमादुद्दीन कैलाची को बना करके परचम उनके हाथ में दिया और कहा, जाओ आज इस्लाम का परचम जायज के किले के ऊपर लहरा दो। हजरत सादुल्लाह जब पहुंचते हैं किले के पास, अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद करते हैं। अल्लाहु अकबर की आवाज जब जायज की सरजमीन पे गूंजी है, उस वक्त कुफ्र ही नहीं पूरा कुफ्रिस्तान उमड़ पड़ा और एक बारगी हजरत सादुल्लाह के ऊपर हमला आवर हो जाता है। और हजरत सादुल्लाह सबसे पहले शहीद जायज के हैं। और जायज की सरजमीन पर तकरीबन 20,000 सैयद सालार मसूद गाजी के
रफ़क़ा मुजाहिदीन काफिले के लोग आराम फरमा रहे हैं, खून शहीदा ये है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नायब शहीद आज़म, मैं तो ये कहूँगा कि करबला में मेरा शहीद आज़म है और बहराइच में मेरा नायब शहीद आज़म है और जायज़ की सरजमीन पर नायब शहीद आज़म आराम फरमा रहा है और उनके जिस्म का एक एक कतरा इस जायज़ की धरती पे बहा है। आज ये अल्लाह अकबर की जो आवाज़ आ रही है, इन्हीं शहीदों का करम है, इन्हीं शहीदों का करम है कि आज हम सारे लोगों का भरम है। आज जो लोग इमाम हुसैन की याद मनाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग पैदा हो गए हैं, सुबह देखो कुछ, शाम को देखो कुछ, जैसे जमोगा वाली बीमारी होती है, रंग बदलता रहता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी सफेद, जमगोवा रंग बदलता है। इसी तरीके से कुछ मुसलमान कलमा गो भी जमगोवन की तरह से रंग बदलते, शाम को देखो कुछ, सुबह देखो कुछ, यानी शाम को देखो वहाबी, सुबह देखो सुन्नी, सुबह देखो वहाबी, शाम को देखो सुन्नी। और छोटे छोटे सवालात हमारे इन गरीब भाइयों से करता है, बताओ ये ताज़ियादारी कहाँ लिखा है, ये कौन सी किताब में लिखा है, ये सबील पिलाना कहाँ लिखा हुआ है, ये मज़ारों पे जाना कहाँ लिखा हुआ है, ये चादर चढ़ाना कहाँ लिखा हुआ है, ये सलाम पढ़ना कहाँ लिखा हुआ है, अंगूठा चूमना कहाँ लिखा हुआ है। बताओ वो ठेला खींचने वाला बेचारा, तीतर बटेल लड़ाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, वो क्या बताएगा कहाँ लिखा हुआ है। अगर तुमसे कोई सवाल कर दे ये कहाँ लिखा है तो तलब का जवाब दे देना, सुकून में क्या पढ़ोगे हो यार, दिल की किताब पढ़ लो। हम इमाम हुसैन की याद मनाते हैं, हुसैन से मोहब्बत है, हम या अली का नारा लगाते हैं, अली से मोहब्बत है, या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं, नबी से मोहब्बत है, मज़ारों पे जाते हैं, वलियों से मोहब्बत है, चादर पोशी करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत है, हम ताज़िया बनाते हैं और या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते हैं। ये हुसैन से मोहब्बत है। अगर हुसैन से मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं, अगर हुसैन से मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं। अभी हमारे शोराए किराम जब पढ़ रहे थे या हुसैन का नारा लग रहा था, मेरा दिल जो है उछल रहा था कि वाकई में कुछ लोग तो ये सोचते होंगे कि रात भर जाग कर इबादत करते तो सवाब मिलता, रात भर तिलावत करते तो सवाब मिलता, रात भर वजीफा पढ़ते तो सवाब मिलता। ये रात भर जाग करके या हुसैन करके क्या किए क्या पाए, अपनी पूरी रात गंवा दिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, हदीस पाक में लिखा हुआ है, जिक्र हुसैनी ने बादा, हुसैन का जिक्र इबादत है, हुसैन का जिक्र रियाजत है, हुसैन का जिक्र मुजाहिदा है, हुसैन का जिक्र मुकाशफा है, हुसैन का जिक्र खुदा का पसंदीदा है। इसी वजह से मैं राजू और उनके तमाम मोहल्ले के लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। सुबह कयामत तक न हुसैन का जिक्र मिटा था और न मिटा है। ए राजू भैया तुम भी मिटने मत देना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खोलेगा हम उसके कल्ले और जबड़े चीर डालेंगे और जो हमारे इस्लाम के ऊपर हाथ उठाएगा उसके बाजुओं को हम कलम कर देंगे। ए अल्लाह हमारे बाजुओं में ताकत दे दे, हिंदुस्तान के वासियों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। हिंदू और मुसलमान जितने भारत के रहने वाले सब कांधे से कांधा मिलाकर भारत को तरक्की दे दे और बामे उरूज तक पहुंचा दे। आलमीन इस प्रोग्राम के करवाने में जिन लोगों ने दौड़ धूप किया, मेहनत किया है, मशक्कत किया है, जागे हैं, गालियां सुनी है, न जाने कितने लोगों की धुतकार और फटकार तानो तशनी सुना है। ए अल्लाह एक एक तानो तशनी और एक एक गाली के एवज में लाखों ने किया, उनके नामे अमाल में दर्ज फरमा दे। मौला हमारी अशुद्ध आत्मा को शुद्ध बना दे। ये अल्लाह हमारी आत्मा का शुद्धिकरण कर दे। ये अल्लाह हमारे कल्ब में रोशनी पैदा फरमा दे, हमारी रूह को तय्यब व ताहिर पाको पाकीज़ा बना दे। ये अल्लाह हमसे वो काम ले जो तुझे पसंद है और वो काम ना ले जो तुझे नापसंद है। और हमारी माँ बहनें बहुत बड़ी आस लगाए अपने हाथ को उठाए हुए हैं। ये अल्लाह रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा के सदक़े में उनकी आंचल को औलाद से भर दे, उनकी गोद को शाद और आबाद कर दे। हे अल्लाह हमारी माँ बहनों को फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम
कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। हजरत ज़ैनब कुबरा का फॉलो करने वाला बना दे। हमारे नौजवानों के दिलों में अली अकबर का जोश और जज्बा पैदा फरमा दे। ए मौला, आज मौलवी हजारों हैं, लाखों हैं, मगर आज कोई मीर इमादुद्दीन नजर नहीं आ रहा है। आज कोई सैयदे सालार दिखाई नहीं पड़ रहा है, मगर मेरे मौला तेरे करम पे बड़ा भरोसा है। एक निगाह करम डाल दे, आज भी हमारी जामात में कोई सैयदे सालार का रूल अदा करने वाला पैदा हो सकता है, और कोई शहाबुद्दीन गौरी जैसा मुजाहिदे आजम जन्म ले सकता है, और कोई महमूद गजनवी जैसा सुल्तान आजम जन्म ले सकता है। ए लाहल आलमीन, आज हमारी डगर, हमारा नगर, हमारी गलियां सूनी हो चुकी हैं। आज हमारे घरों में वो किलकारियां नहीं आ रही हैं जो अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं गूंजा करती थी। या अल्लाह, हमारी जमात के अंदर भी गौस व कुतुब पैदा फरमा दे, औताद व अब्दाल पैदा फरमा दे। ये अल्लाह, तुझे देते हुए देर नहीं लगती। हमारा दामन तंग हो सकता है, मगर तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं है। मौला, जो बेरोजगार हैं उन्हें साहिब रोजगार बना दे, और जो साहिब रोजगार हैं उनके रोजगार में दिन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जो लोग मकरूज हैं उन्हें बारे कर्ज से रिहाई अता फरमा। यहाँ जो मदारिस अहले सुन्नत है, या अल्लाह, उन मदारिस में दिन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन, सुबह क़यामत तक सैयदों का ये घराना आबाद रहे, और इसमें एक से एक आरिफीन कामिलीन जन्म लेते रहें। इलाहुल आलमीन, रुश्द व हिदायत का यहाँ के बच्चों को सितारा बना दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।